सुबह से इस गांव में कोई लोग तो अभी तक खाना नहीं खाए और खाना के लिए अभी तक सरकार ने किसी को कोई व्यवस्था नहीं किया है। जगह नहीं है और खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है। जो खाने के लिए जो पानी है, पानी भी नहीं है। अभी तक सरकार ने चीज़ बनेगा कर नहीं कराया है। Once a home of many riverine communities, living in synergy with an untamed biome, Kaziranga National Park in Assam is now on the cusp of a massive transformation. কাজিৰঙাক লৈ আমি বিশ্ববাসীয়ে গৰ্ব কৰিছোঁ। এটা বিশ্ববন্দিত এটা কাজিৰঙা হেৰিটেজ সাইট বুলি কৈছে, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট। এই গৰ্বটোক আমি আৰু এটা মাত্ৰাৰ বেছি ওপৰত গৰ্ব কৰি ভাল পাওঁ যে কাজিৰঙাখন দাঁতিকাষৰীয়া আমাৰ থলুৱা জনজাতি লোকসকলেই ইয়াক কনজাৰ্ভ কৰিছে। We do worship the river here. We do worship the forest here. We do worship the animals here, like the elephant, tiger. They are considered to be sacred. It's a ritualistic practice where we are offering our allegiance to the animals here, to the river here. Basically, it's a conversation. Basically, we are bowing down to them and telling them like they should take care of us the way we take care of them. Every year, floods alter Kaziranga. The communities living around it have long adapted to the floods, an adaptation that has now become an identity. আচলতে কি মিচিং দুটা জনজাতিটোৱে নদীৰ লগত এটা সম্পৰ্ক থকা জাতি আৰু বিশেষকৈ সমগ্ৰ মিচিং জনজাতিৰ লোক পুৰুষ হওক বা মহিলা হওক তেওঁলোকে প্ৰায় বানপানীৰ লগত বা নদীৰ লগত সহৱস্থান কৰি গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে।
মই মূলতঃ মোৰ পৰিচয়টো মই বানপানীতে জন্ম হৈছোঁ আৰু বানপানীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰে 3বাৰকৈ বানপানীত খহি এতিয়া সাধাৰণ এটা জুপুৰিতে মোৰ ঘৰ পুৰণা ঘৰ বাস কৰি আছোঁ Since colonial times, flood mitigation here was aimed towards protecting prosperous sections of the society. Embankments have become a tool for the successive governments to control resources of the communities here. Now large frames of concrete called porcupines and geotextile bags have replaced older embankments. However, the concerns remain the same. None consulted the community. Yeah, here you see this is a piece of soil, and this I got it from a bag where they are putting geo bags on the banks of the river where they are supposed to put sand in it, or else like mud like this gets washed away. You can see like big crumbs, like sand doesn't fall like this, it's mud, and it's their report that says that it should be good quality sand that needs to go into the geo bags for it to sustain. Or the sand that they collect should be from 10 kilometers away from the embankment. So they are violating all the rules that they have created for themselves. Then how is this embankment going to sustain? It's a project that's designed to fail like all the other 9 embankments. Embankment to eta সম্পূৰ্ণ এটা পলিটিক্স অসমৰ অসমৰ সম্পদ অসমৰ স্থিতাৱস্থা সম্পূৰ্ণ নিষেধ কৰি আমাৰ উৰ্বৰ অসমখনিক নিষেধ কৰি আমাক অন ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত আন দেশৰ ওচৰত পুঁজিপতিৰ ওচৰত সদায় বহতীয়া কৰি ৰখাৰ এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা অভিসন্ধিৰে যুক্ত এই এটা আনাকুণ্ডা সাপৰ দৰে এটা এই মথাউৰি বিজ্ঞান পৃথিৱীৰ সকলো সভ্য সমাজে প্ৰমাণ কৰিছে যে মথাউৰিটো কেতিয়াও আসলতে মানৱ জীৱনৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা আহিলা হ'ব নোৱাৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাং আছিলে এতিয়া হেনেকুৱা গাংবোৰ কেনি গ'ল কি কথা আমি নিজেই ক'ব নোৱাৰো ঘৰ মানুহ কেনি সোমাইছে এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ীও মৰি দেৱতা হ'লে হেনেকুৱা দুখতে অল এদিন তল এদিন সেইদৰে এদিন গৈ গৈ পেলাই আমাৰ এতিয়া এইখন ৰিজাৰ্ভত সোমাই পেলাই মৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া হিয়েও খেদিবলৈ আহে হিয়েও খেদিবলৈ আহে এতিয়া ৰ'ব আৰু এই নদীখনৰ এইপাৰে পাৰো আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এতিয়া হেৰি কিবা হেৰি লগাই কিবা লগাই খেতি খাই থকা নাই ৰাইজে আমি এইখিনি ভিকাৰী খাই ফুৰাম এতিয়া এইখিনি আগচি নিদিলে বুজি একেদিনা মহতিয়াই পেলাই খাই পেলাব আমি এতিয়া আগবাঢ়ি আছোঁ আমাকে চবেই বেয়া বুলি পেলাই এইদৰে খুচিবলৈ আহে খেদিবলৈ আহে মাৰিবলৈ আহে নকওঁ বুলিও থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আকৌ সেয়ে এতিয়া চা আমাৰ ইমান পদূলি ইমান দুখৰে এই উঠি বাগৰি আহি গছ গছনি ৰুই ল'লোঁ কলগছ ৰুলোঁ তামোল গছ ৰুলোঁ ইমান ভঁৰাল ঘৰ বনাই লৈছোঁ ইমান খুজি মাগি পেলাই তৰ বঙালী কছাৰী গুণা সেই ঘৰবোৰো ভাঙি পেলাই আদায় কৰিবি তেতিয়া গছ গছনিখিনিও আদায় কৰিবি বাৰী বস্তুখিনিও আদায় কৰিবি আমি খাওঁগৈ ক'ত তেতিয়া হা সেইখিনি খুজিবলৈ গ'লেও গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে আমাক খেদে ধুৰ কৰে
তেতিয়া আমি কি কৰি খাম কি কৰি খাম তেতিয়া আমি বাংলাদেশী আমি বিদেশী মানুহ নেবু পাহাত বিদেশী মানুহ আমি ক'ত যাম আমি অসমৰে মানুহ অসমতে থাকিব লাগিব আমাক বিদেশলৈ খাদিলে আমি লিংকি লাগা বকিবও নাজানো জোৱানো নাজানো একোৱেই নাজানো হেৰি বিশ্বাস কৰিবলৈ কৈছে যে এই মাথাইটো দিয়াৰ ফলত তোমালোকৰে ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহৰে লাভ হ'ব কিন্তু অতদিনে এইটো নথকাকৈও আমি চলি আছোঁ এইটোতে যিটো এতিয়া আছে পুৰণা সেইটোতে চলি আছোঁ আমাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ যিটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আহক পানী সোমাওক আকৌ ওলাই যাব ৰাস্তা আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই বন্ধ কৰি দিছে ন এই পানীখিনি কেনে যাব তেতিয়া যিবিলাক ইয়াতে চুইচ গেট বনাইছে এখন চুইচ গেট যদি সেই মাথাৰিৰ ওপৰত বনাইছে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মাথাৰি যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা নহয় যিবিলাক দৌ অঞ্চলৰ মানুহ কোনো খেতি নাপায় খাবলৈ আমাৰ এতিয়া এই যিখিনি এৰিয়া জেগা সেই এৰিয়া জেগাডোখন মানে একদম মানে উজাই পৰা ধৰি একদম মানে পশ্চিমলৈকো যেন গোটেই আলিটো তুলি দিলে কাৰো পাৰ্মিশ্যন ৰাইজৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ গোটেই মুঠতে তুলি আহি গ'ল একদম পশ্চিমলৈ মানে চুইচ গেট দি দিছে সিমানগাল ইমান সাগৰ পানী ঢেৰ পানী আছে মানে এতিয়া ইমান পানী থাকোঁতেনো ইমান কণ নলাত কেনেকৈ পানীখিনি বাৰু পাৰ হৈ পেলাই আঁতৰলৈ যাব বাৰু সেইবোৰ পানী মানে গোটেই বিয়পি পেলাই মানে নদী বুৰি পেলাই গোটেই পথাৰত বাওজানত সোমাই গ'ল বাও ধান মৰি গৈছে ৰাইজৰ এঘৰে ঘৰে 12 পোৰা 13 পোৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ মানে খেতিটো মানে নষ্ট হৈছে মানে আৰু তেওঁলোকে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নামত সম্প্ৰসাৰণবাদী মানসিকতাৰে কাজিৰঙাৰ খহনীয়া এতিয়ালৈকে 60% কাজিৰঙা বানপানীত যা গুচি গ'ল নদীত খহনীয়াত যা গুচি গ'ল আৰু সেই 60% খহনীয়াত যা যোৱা সেই কাজিৰঙাখনক আকৌ ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব খুজিছে থলুৱা মানুহৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি এডিশ্যন ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন ছেকেণ্ড এডিশ্যন এটা 7th এডিশ্যন কৰি আমাৰ 5খন কাজিৰঙাখন আমাৰ সমন্বয়ৰ চানেকি 5টা জিলা বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ নগাঁও কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মেজৰিটি প্ৰপৰ্চন গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এলেকাৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ইনহেবিটেণ্ট গতিকে কথাটো হৈছে যে এই সমন্বয়ৰ চানেকি কাজিৰঙাখনৰ লগত আমাৰ থলুৱা মানুহৰ কোনো ঐতিহাসিক কোনো সংঘাত নাছিল এইখিনি আগৰ পুৰণা মানে একে ক'বলৈ ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পৰা আছোঁ মই এখেতে জন্ম হ'লোঁ মোৰ 4টা ল'ৰা আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী মোৰ এখেত মহজাক আছে খেতি আছে মোৰ খেতি মাটিৰ ভিতৰত আছে অজস্ৰ মোৰ নদীটো যদি পোন হৈ থাকে কোনো চাইডে মাটি কাটিব নোৱাৰে নদীটো বেকা হ'ব লাগিব এতিয়া যে পূবৰতে আহি এইটো এটা নাঙল হ'ল নহয় এইটো আহি পেলাই সেই তাত খান্দিলে সেইটো এনেকৈ চুচিছে নহয় জানো আজি কটাৰী এখন তই এইদৰে একেৰাহে চুচি থাকিব সেইটো কাটি গৈ নাথাকিব জানো সেইটো ধাৰণে কাটে এইটো এনেকৈ কাটি পেলাই আকৌ সেই কোণাৰ পৰা একদম দক্ষিণে মাৰিব দক্ষিণে মাৰোঁতে এতিয়া নদীখন চাব পাৰ দক্ষিণতে আকৌ সেইদৰে গৈ পেলাই সেই কাঠনিতে আকৌ এই ৰকম মাৰিছে নদী আকৌ সিপাৰে মাৰিছে নদীৰ চেউটো হ'ল এইটোৱেই নহয় এতিয়া মাছটো গৈ পেলাই যেতিয়া পানী শুকাই যায় নহয় মাছটো কাজিৰঙাৰ ভিতৰতো বিল আছে তাত যিবোৰ থাকি যায় জনম হৈ যায় এতিয়া খৰালি হৈ যায় সিহঁতে কেনিও যাবলৈ উপায় নাই তাতে খাই মেলি থাকি তাতে বহাগত গাভিনী হয় ফাগুন চ'তৰ পৰাই গাভিনী হয় গাভিনী হয় সিহঁতে 15 দিনতে সিহঁতে গাভিনী হৈ পোৱালি যাবে বছৰত এবাৰহে নহয় বৰষুণৰ জাগনটোৰ প্ৰতি সিহঁতে এবাৰ পোৱালি দিব পাৰে সেইকাৰণে মাছৰ খাই শেষ কৰিব নোৱাৰে হাল নোবোৱাকৈ কি খেতি হৈ জানো 1 নম্বৰত মচুৰ দালি 2 নম্বৰত মটৰ মাহ 3 নম্বৰত মাটিমাহ 4 নম্বৰত পিঁয়াজ
তাতে 5 নম্বৰৰ ৰঙালাও এতিয়া আগলৈ যোৱা হ'লে আমাৰ ৰঙালাও ৰোৱা মই সুধি থকা দেখাই দিলোঁ ৰঙালাও লৈ আহিব পাৰিছে দুই এটা তাতে 6 নম্বৰত সাৰ নহ'লে মাটিটোত ঘন সিঁচি দিবি সৰিয়হ হ'ব ধানৰ ভিতৰত এখেত হয় ধান 1 নম্বৰৰ জহা ধানটো 1 নম্বৰ হয় কোলা জহাটো তেওঁলোকৰ জীৱন যদি নদীৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থকাৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ একেবাৰে স্বতঃস্ফূৰ্ত এটা আৰু এটা খুব আত্মিক এটা সম্বন্ধ নদীৰ লগত আছে এনে নদীৰ লগততো এনেকুৱা হৈছে যে মহিলাসকল বিশেষকৈ নদীত চালনী বোৱা জাকৈ বোৱা এনেধৰণৰ বিলাকৰ সেইবিলাক কামৰ লগতেও তাৰপিছতে ওচৰৰ পাজৰে থকা হাবি বননি এইবিলাকৰ পৰা মানে প্ৰাকৃতিকভাৱেও তেওঁলোকে খুব উত্তৰপুতভাৱে এটা সম্বন্ধ প্ৰকৃতিৰ লগতো গতিকে প্ৰকৃতিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ যিটো দৈনন্দিন শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সন্তানৰ অসুখলৈকে ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গছ গছনিৰ পৰা ঔষধিযুক্ত যি গছ গছনি আছে তাৰ পৰা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মিচিং মহিলাসকল বিশেষকৈ বোৱা কথাটো খুবেই পাকৈত আপুনি নিজেও দেখিছে মই এটা ট্ৰেডিশ্যনেল এটা সাজ পোছাকতে মই আছোঁ যে পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকৰ নিজা সাজ পোছাক নিজে প্ৰস্তুত কৰে ঘৰতে তাঁতশাল প্ৰস্তুত কৰি লৈ তেওঁলোকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা তাঁতশালত বিভিন্ন ৰঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি সাজ পোছাক ঘৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে উলিয়ায় এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক বিৰাট স্বাৱলম্বী মানে তেওঁলোকে চহৰৰ দোকান বজাৰৰ ওচৰত ভৰসা নকৰে ট্ৰেডিশ্যনেল টেকন'লজি ইউজ কৰক ইয়াত নালাগে আমাক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকৰ এইবিলাক পইচাখোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকাদাৰ আমাক নালাগে আমাৰ নাৱৰীয়াক সোধক জনজাতি মানুহে কেনেকৈ তাত সহৱস্থান কৰি কেনেকৈ চাংতলি দি পানী বোৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ চাংঘৰ কিয় সাজি থাকোঁ আমাৰ জনজাতি মানুহে নদীৰ লগত সহৱস্থান কৰিবৰ কাৰণে স্বাভাৱিক নদীৰ ব্যৱস্থাটো গতিবিধিক কেতিয়াও বাধা দিব নালাগে বাধা দিব নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে বৃহৎ মথাউৰি সাজি বাধাগ্ৰস্ত তুলি নদীক খঙাল কৰি তুলিছে This embankment, more than being helpful, is a death knell on a lot of people, on a culture, on a heritage that's going to be completely wiped out of this space. And we want to tell them that they have to correct this. And for this, they need to talk our language. You cannot decide like sitting somewhere else, like with your limited knowledge and understanding of this place. Like, why do you want an embankment? What will it be used for? How is it going to be beneficial for the people? Are the people here really destructing the forest? No, as I said, like people here are feeding the animals. They're protecting the animals here. And without systematically trying to annihilate and push us into being menial laborers in their industries, they should recognize that we are rich and we can survive on this land and also protect this forest, and only then Kaziranga is going to be safe and the people here also would be safe.
Meanwhile, the Brahmaputra River, or the Luit as it's called in Assam, which flows through India, Bangladesh and China, has burst its banks, swamping more than 1,800 villages in India's northeast Assam. And this is as per reports from Reuters. Nearly 26.5 lakh people across 28 districts have been affected by flash floods and landslides. The Met Department has predicted more rainfall across the region and has also warned against the rising Brahmaputra level. The Kaziranga National Park in the state, home to the world's largest population of the great Indian rhinoceros, are submerged under floodwaters. State authorities say the floods also displaced more than 1 million people, warning the situation could worsen in the coming days. Over 700 people have been rescued so far. This is the condition of those thousands of villages across the state of Assam, and with residents still sticking to their homes, believing that the rain god will have some mercy in days to come and Brahmaputra would be a little more benevolent too. For these families, it is now a long wait for the water to recede, and only then can they try and rebuild their lives.